सहन्ति धारापात शैलगण खलबचन यथा सहे सुजन फिटिछि झर देख टांगर अंगे पाषाण्डे हरि प्रेम यथा सुसंगे यथा सुसंगे। तुलसी स्तबक कविवर राधानाथ रायकर अमर कृति मूल रचना सन्थ तुलसीदास किभଳି भाବରେ नीति शिक्षार एक अमृत भंडार एई तुलसी स्तबक प्रकृति को मानव उपरे आरोप करा जायछि एवं प्रकृतिर विविध रूपराशि को मानव जीवनर नीति शिक्षार भंडार भाव में चित्रण करी कविवर राधानाथ राय एक सुंदर कविता सृष्टि करिसेंती। एथिरे तांकर मौलिकता सुस्पष्ट अथच यह तुलसी स्तबक प्रतिटी पद नीति शिक्षार अमूल्य भंडार कहले अत्युक्ति हेब नाही। यार प्रतिटी पदरे मनीष पाई रही निश्चित भाव में मूल्यवान उपदेश जहाकू विचार को नहीं आम आम जीवन को निश्चित भाव आम जीवन जीवार कला को सुसंजत कर जो भली भाव में कहुई सहन्ति धारापात शैलगण खल बचन यथा सहे सुजन फिटिछि झर देख टांगर अंगे पाषाण्डे हरि प्रेम यथा सुसंगे। यही पदटी को यदि विचार करवा निश्चित भाव में कहुई धारापात वर्षा को सही जामती जिते वर्षा हुए कठोर करकपात हुए एवं यही वर्षा को पर्वत माने मुंडपाती सही नियंती यथा खल व्यक्ति साधु व्यक्ति मानकु गाली देले कटु वचन कहले साधु व्यक्ति माने नम्रतार सह ताहा सही थांती। एठारे साधु मानकु पर्वत सहित तुलना करा जायछि एवं खल व्यक्ति मानकु वर्षा सहित तुलना करा जायछि। आहुरी मध्य कहा जायछि सही पदरे फिटिछि झर देख टांगर अंगे पाषाण्डे हरि प्रेम यथा सुसंगे कहा जायछि टांगर भूमि रे निश्चित भाव में झर फिटी जायछि वर्षार आघात जो टांगर पथुरिया अनुर्वर भूमि रे किभଳି भाव में बिंदु बिंदु जल मिसी झरणा सृष्टि हो जायछि जो भଳି भाव में जे पाषाण्ड जे नास्तिक तांक हृदय रे हरिनाम सृष्टि हवा जहा यही पाषाण एवं टांगर भूमि झर फिटिबा ताहा निश्चित भाव में सुंदर समन्वय मनुष्य सहित प्रकृतिर वास्तविक कविवर राधानाथ रायकर यह एक अनुपम सृष्टि। कारण वर्षा समय रे रामचंद्र एवं लक्ष्मण को नहीं जो कहुच्छी 14 वर्ष वनवास समय रे जो भली भाव में प्रकृति सहित मानव जीवन किभली ओतप्रोत भाव में जड़ित अति चमत्कार एवं उपादेय कथावस्तु यह भितर रही। आसंतु प्रथम करी एहाकू आलोचना करिबा। रामचंद्र कहउछंती लक्ष्मण घन देखी नाचई केकी भकत जत्था भव माया उपेक्षी बितरे अकातरे जीवन घन धन्य से दाता जाने जाजक मन। हे लक्ष्मण ये जो कहुच्छी प्रश्रवण पर्वत उपर से अवस्थान करुछंती एवं लक्ष्मण को बुझाउछंती हे लक्ष्मण वर्षा को देखि किभଳି भाव में मयूरी नृत्य करुछि जो भଳି भाव में भक्तजन सांसारिक मोह माया को एड़ी देई विभु प्रेम रे विभोर। आहुरी मध्य कहुई नील नीरद माले खेले चपला खल पीरती प्राय सदा चपला बरसंती मही मुखे नई अम्बुदे विद्या संपदे यथा नमंती बुद्धे। कि चमत्कारी कविता। नील निरद माले खेले चपला खल पीरती प्राय सदा चपला वर्षारे निश्चित भाव में बिजुली मारे एवं से आसे चपला चपलमती पुणी चली जाए। खल पीरती जो कहुच्छी खल व्यक्ति सहित बंधुता कले से खूब शीघ्र स्वार्थ पाई तुम सहित बंधुता आचरण करेंगे तापर चलीजे स्वार्थ साधन सरीगले। ठीक बिजुली को एठी खल व्यक्ति सहित तुलना करा जायछि। आउरी मध्य कहुच्छी बरसंती महिमुखे नई अम्बुदे वर्षा माने नम्र सुशील धीर शांत एवं जो कहुच्छी
ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟୀ ଭାବରେ ନଇଁ ପଡ଼ି ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି ଆକାଶରୁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ନମ୍ରତା ସହକାରେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦେ ଯଥା ନମନ୍ତି ବୁଦ୍ଧେ। ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯେ ବିଜ୍ଞ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ବର୍ଷା ପରି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ କବିବରଙ୍କର ଏଇ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକରେ ଏହାର ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତି କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଗିରି ସରିତେ ମତ୍ତ ପାମର ଯଥା ଅଳପ ବିତେ। ଗୋଦାବରୀ କି ସର୍ବେ କରନ୍ତି ଗତି ମହତ ଆଶ୍ରାବିନୁ କାହିଁ ମୁକତି। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଚାଲନ୍ତି କୂଳ ଲଙ୍ଘି କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ନଦୀମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯିଏ ଅଳ୍ପ ବିତ୍ତ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ଅଳ୍ପ ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ଧରାକୁ ସରା ମନେ କରେ। ଠିକ୍ ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସମଗ୍ର କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ଅଥଚ ଏଇ ନଦୀମାନେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ଯାଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ମହତ ଆଶ୍ରା ନ ପାଇଲେ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଦୀ ଏଠି ଯେତେ ଗର୍ବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ। କାରଣ ମହତ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ। ଗୋଦାବରୀ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ। ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଶେଷରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ଆଶ୍ରା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କି ସୁନ୍ଦର ପଦ ସମୂହ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆବିଳ ନବ ଜଳ ପରଶି ମୋହି ମାୟାରେ ଜୀବ ଯଥା ଜଡ଼ି ହୁଅଇ ନିରତେ ନିରପାତେ ପୁରିଲା ସର ସାତ୍ବିକ ଗୁଣେ ଯଥା ସାଧୁ ଅନ୍ତର ହେ। କୁହାଗଲା ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପରିବେଷଣ କରିଦେଲା ବର୍ଷା ଏବଂ ମାୟା। ବର୍ଷାର ଏଇ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସହିତ ମାୟାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମାୟାରେ ଯେମିତି ଭୋଗ ଲୋଭ ମୋହ ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମଣିଷ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆବିଳ ନବଜଳକୁ ମାୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କୁହାଗଲା ନିରତେ ନିରପାତେ ପୁରିଲା ସର। ଅଥଚ ସମଗ୍ର ପୋଖରୀ ସର ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟମାନେ ବର୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଠିକ୍ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁର ଅନ୍ତର ଆଉ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଏଠାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି ନିମ୍ନଗା ନୀର ବେଗେ ସାଗରେ ଧାଏଁ ଶାଶ୍ୱତେ ଭକ୍ତ ଜନ ମନ ପରାଏ। ସାଗରେ ନିଜ ଗୋତ୍ର ଯାଏ ବିସ୍ମରି ଭକ୍ତ ତନ୍ମୟ ଯଥା ଲଭିଲେ ହରି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନିମ୍ନଗା ଅଥଚ ନଦୀମାନେ ସାଗରକୁ ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତି। ନଦୀର ଗତି ନାହିଁ ସାଗର ବିନା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭକ୍ତ ଜନ ମନ ପରାଏ। ଏହି ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିବା ପରି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମିଶିବାରେ ହିଁ ଗତି। ଠିକ୍ ନଦୀମାନେ ଏଠି ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଭଗବାନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ନାମ ଧାମ ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ନଦୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନିଜର ପରିଚୟକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନୀତିଶିକ୍ଷାମାଳା ତଥା କବିବରଙ୍କର ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଦର୍ଦୁର ରବ ଶୁଣି ନୀରବ ପିକ ମୂଢ଼ ସଭାରେ ମୁକ ଯଥା ଧାର୍ମିକ ଡାହୁକ ବଂଶ କୁଞ୍ଜେ ନିରତେ ରବେ ବହୁଭାଷୀ ଯେ ସନେ ଜଳପେ ସ୍ୱଭାବେ ହେ। ଦର୍ଦୁର ରବ ଶୁଣି ନୀରବ ପିକ। ଦର୍ଦୁର କହିଲେ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି ଯଦି ଶୁଣାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳକଣ୍ଠ କୋଇଲି ନୀରବ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସିଏ ତାର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମୂଢ଼ ସଭାରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ମୂକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ନଚେତ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ଆଉ କୁହାଗଲା ଡାହୁକମାନେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳରେ କେଁ କଟର ଖୁବ୍ ଅତି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ରଡ଼ି କରନ୍ତି
ତେଣୁ ବହୁଭାଷୀ ଯିଏ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ଅନେକ କଥା କହିଯାଏ, ଯିଏ ଯେଉଁ କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ ବହୁ ଭାଷଣ ଦେଉଥାଏ, ତା କଥାର କିଛି ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର ଗୁଣ ହେତୁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବକର ବକର ହୁଏ, ଡାହୁକ ପରି। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କୃଷକେ ଉପାଡ଼ନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା କ୍ଷେତୁ, ସାଧୁ ଯେସନ ଆତ୍ମା ବଳିମା ଚେତୁ, ସଲିଳୁ ପଳାଇଲେ କୋକେ ତୁରିତେ, ଅବୁଝା ରାଜା ରାଜ୍ୟୁ ଯଥା ପଣ୍ଡିତେ। କୁହାଗଲା, କୃଷକମାନେ ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ଅନାମନା ଘାସ ତଥା ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମା ବଡ଼ିମାକୁ ନିଜର ଦେହରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିବେକ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅବିବେକୀ ପଣିଆଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଗଲା, ସଲିଳୁ ପଳାଇଲେ କୋକେ ତୁରିତେ, ଅବୁଝା ରାଜା ରାଜ୍ୟୁ ଯଥା ପଣ୍ଡିତେ। ସଲିଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ କୋକ ଦମ୍ପତି ପଳାୟନ କଲା ପରି ଅବୁଝା ରାଜା, ଯେ ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି କବିବରଙ୍କ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକରେ। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଅଗ୍ରତେ ସରସି ଜଳେ, ପଡ଼ି ମଣ୍ଡୁକ କ୍ରୂର ଅହି କବଳେ, ବିକଳେ ରାବୁ ରାବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଉଡ଼ିଣ, ଉହୁଙ୍କି ଶିଶୁ କଙ୍କି ଦେଲା ଗିଳିଣ। ଦେଖ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅଗ୍ରତରେ ଆଗରେ ଦେଖ, ଏଇ ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଙ୍ଗ କିଭଳି ଭାବରେ ସାପ କବଳରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଷ୍ଠୁର ସର୍ପ ତାକୁ ଗିଳି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିକଳରେ ରାବ କରୁଛି ବେଙ୍ଗ ସାପ ପାଟିରେ। ଅଥଚ ତା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲୋଭ ଅଛି। ବେଙ୍ଗ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପତଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବ ମେଲେଇ ଚାଟି ଦେଉଛି। ସତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ଜୀବନ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଲୋଭକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଲୋଭ ହିଁ ତା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପମା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନୀତିଶିକ୍ଷା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ଚେତାବନୀ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଏବଂ ଆହୁରି କୁହାଗଲା, କାଳ କବଳେ ସିନା ଏ ରୂପେ ଭାଇ, ଆରତେ ପ୍ରାଣୀ ଘାରି ହେଉଣ ଥାଇ, ତେବେ ହିଁ ମନାଶଇ ଲଭି ଦଶା, ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଭବ ଭୋଗ ଲାଳସା ହେ। କୁହାଯାଉଛି, କାଳର କବଳ, କାଳ ମହାକାଳ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା କବଳରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ କେବଳ ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେ ଶିଖେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ପାର୍ଥିବ ଲୋଭ ମୋହ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଭବଭୋଗ ଲାଳସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ଶେଷ ପଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ବରଷା କାଳଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ମିତ୍ର, ମାତ୍ର ପଙ୍କଜମଲା ନୁହେ ବିଚିତ୍ର, ଜଳ ଗହଳ ହେଲା ତା ପକ୍ଷେ ଯମ, ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାବିଷମ ହେ। ବର୍ଷା କାଳ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ମିତ୍ର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ତରୁ ତୃଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଆଣିଦିଏ ଏହି ବର୍ଷା କାଳ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ପାଇଁ ଏହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ହେତୁ ପଦ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଛି। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜଳ ଗହଳ ହେଲା ତା ପକ୍ଷେ ଯମ, ଅତିଶୟ ଜଳ ହେବାରୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାବିଷମ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗର୍ହିତ, ଅତିଶୟ କଥା ହିଁ ସବୁ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶମାଳା କବିବରଙ୍କର ଏହି କେତେ ପଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।